کبھی پورا نہیں ہوگا. باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے. خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ان کے چلنے کی راہ الگ ہے، ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے. ان کے جینے کے انداز الگ ہے، ہمارے جینے کے انداز الگ ہے. ہاں، تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے. ہاں، تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے. اور اللہ کو صرف امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں. ہاں، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو ترقی ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹو ترقی ہے. اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ اور نبی کی زندگی سے مل جائے. ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں پر آ جائے، ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے، ہمارے بوڑھے صحابہ کے بوڑھوں پر آ جائے، ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے. پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیاں دے کر دکھائے گا. وہ دین جس نے آدھا کو اخوا بنایا، گدڑیوں کو عالم کا سلطان بنایا. خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اسی دین میں عزت رکھی ہے. اور حضرت عمر کا وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا، وہ ذلیل و ناکام ہوگا. ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اسلام سے ہٹ کر جو اپنی عزت تلاش کرے گا. اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو، اسلام کو، ہاں روٹی بھوکے مرو گے، رکھو اسلام کو بازو میں. ہاں، بڑا اسلام کی بات کرو، رکھو بازو میں، آگے بڑھو، آگے چلو دنیا میں. حضرت عمر کہہ رہے عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ. ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی، اسی سے ہٹ کر جو عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا. زکوٰۃ میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں قتال کروں گا. یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابوبکر کی قبر بنے گی. لوگوں نے کہا ابوبکر اپنے حال پر رحم کرو. یہ اللہ کے نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں، نبی کی جدائی کا غم، نبی کی وفات کا غم، جن کے دلوں کو زخمی کیے ہوئے، ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہے، امانتیں ہیں، ان کا خیال کرو. یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو. قیامت تک کے لیے ابوبکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے. ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہے. اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا. کیا فرمایا؟ مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے، میری اور اللہ کی نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے بھوکے بھیڑیے اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرے، ابو بکر اسے گوارا کر سکتا ہے. لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور آج تو سرے سے دین ہی کو ایک طرف رکھ دو. ولی صاحب دین کی بات بعد میں کریو، بعد میں. اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی ڈھونڈیں گے، مسجد میں آئیں گے پائچے چڑھائیں گے، شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو ڈھونڈیں گے. بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے. اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لیے مؤذن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو ڈھونڈیں گے. 4 موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے، 4 موقع پہ ہمیں دیندار چاہیے. جب بچہ پیدا ہو جائے اذان کے لیے کسی کو بلا لو، جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خطبہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلا لو، اور جب میرے دوستوں انتقال ہو جائے تو میرے دوستوں کفن دفن کے لیے، غسل کے لیے کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز کے لیے کسی کو بلا لو. بس یہ 4 موقع پہ ہمیں چاہیے، باقی آپ چاہیے ہمیں سب معلوم ہے، ہم کر لیں گے. I know everything. کہ بھائی دوستو آئیے نا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا دوستو، کہیں کا نہیں رکھا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن ہے. اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے. ہاں، فحش و بدکاری نت نئی بیماری،
जिना की कसरत, जलजलों की कसरत, जलजलों की कसरत। ये जलजले जमीन में ऐसे नहीं आते। जब जमीन पर जिना होता है, अल्लाह जमीन को हरकत का हुक्म देता है। मेरे दोस्तों, सारी तामीरात अंदर घुस जाती है। अब बातिल के जिना पर हरकतें नहीं आती। जब मुसलमानों में जिना की कसरत होती है, तब जलजले आते हैं। इसको भी लिख लो, वरना शैतान फौरन दिल में डालते हैं, हाँ आज बहुत जिना हो रहा है, बातिल लोग बहुत, उनके नजदीक है क्या इबादत, उनके निकाह ही नहीं तो जिना का क्या मसला है। और जब मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करोगे, अल्लाह के कानून के खिलाफ हुक्म करोगे, अल्लाह बातिलों को सरों पर मुसल्लत करेगा, जो तुम्हारी इज्जतों से और जिंदगियों से खेलेंगे। 1400 साल पहले अल्लाह का नबी कहकर गया, और आज हर बहरफ एक एक चीज सही साबित हो रही, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर भी इस मर्ज को निकालने को तैयार नहीं। बदबू आ रही का रोना रो रहे हैं, लेकिन घर में झाड़ू देने को तैयार नहीं है। घर में जो बदबू आ रही उसे निकाल कर फेंकने को तैयार नहीं है। बदबू का हल समझ रहे, अगरबत्ती जला लो काम हो जाएगा। बातिल की जिंदगियों को ले आओ, थोड़ी सी चैन सुकून मिल जाएगी, थोड़ी एसी के कमरे हो जाएंगे, थोड़ी पंखों की, साफ कितना राहत हो गया। ये कब तक रहेगी? बदबू नहीं निकल सकती जब तक मेरे दोस्तों खुशबू ना आए। हक आएगा तो बातिल जाएगा, हक आए बगैर बातिल नहीं जाएगा। उजाला आएगा तो अंधेरा जाएगा। मेरे दोस्तों, उजाले के बगैर अंधेरा नहीं जा सकता। इल्म आएगा तो जहालत जाएगी, इल्म के बगैर जहालत नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आका की जिंदगी आएगी, गैरों की गंदगी जिंदगियां जाएगी। अल्लाह के दीन की अजमत आएगी, खुदा की कसम सारे बातिल अदियान की अजमत दिलों से निकल जाएगी। समझ बात आ रही दोस्तों? आपको लगा होगा थोड़ा जज्बाती हो गए, जज्बाती नहीं हो गए दोस्तों। ये एहसास हो रहा है कि जो 29 है, फिर तुम रहो न रहो, मैं रहूं न रहूं, फिर बज़्म रहे न रहे, फिर मजलिस रहे न रहे। कल मेरे दोस्तों हो सकता है चांद रात हो जाए, फिर ये आखिरी मजलिस हो, इसीलिए मैं चाह रहा हूं दिल निकाल के आपको पास रख दूं। मेरे दोस्तों, किसी एक के भी दिल में बात उतर गई, मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। कोई अमल है नहीं, कोई चीज नहीं है। आप ही को अपनी आखिरत की कमाई समझ के कह रहा हूं कि अल्लाह किसी का अमल मेरी निजात का और मेरी आखिरत के बनने का बहाना बना दे। इसमें दोस्तों अपनी जिंदगियों में इसको लाने की कोशिश करो। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज 29वीं शब है, आइंदा रमजान का पता नहीं, हो सकता है शबे कदर आज ही हो, फिर कोई शबे कदर मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। ईद के मजदूरी के दिन हम मजदूरी लेने जाने के काबिल होंगे कि सब, इसकी भी गारंटी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, हो सकता है बाजार में हमारे नाम के कफन का कपड़ा आ चुका हो, और मेरे दोस्तों दुकानदार ने कफन का कपड़ा काट के लपेट कर भी रख दिया हो। मेरे दोस्तों, अतर फिरोश ने शीशी के अंदर हमारे नाम की बदन पे मलने वाली अतर भी मेरे दोस्तों ने निकाल कर रख दी हो, और गोर कन्ने जमीन पर कुलार मेरे दोस्तों कुदाल चला दी हो कि सांप का कब्र खोद के तैयार रखो। हो सकता है हमारे नाम की कब्र भी खुद गई हो। कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसीलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मरने से पहले मरना सीखो, मरने से पहले मरना सीखो। और मरने से पहले मरना सीखो क्या है? तुम में अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी मौत के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले और अपने मौला को राजी कर ले। और आखिरत की तैयारी आमाल से होती है, आखिरत की तैयारी आका मदनी के दीन से होती है, आखिरत की तैयारी तौबा इस्तिगफार से होती है। खुद अल्लाह कुरान में कहता है, ए मेरे बंदों, मैं तुमको अजाब देकर क्या करूंगा, मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूं। हमारा अल्लाह कह रहा है, हमारा अल्लाह कह रहा है, अरे मेरे बंदों, मैं तुम्हें अजाब देकर क्या करूंगा। जब तुम पर हालात आए तो तुमने तौबा क्यों न की, तुमने माफी क्यों न मांगी। अगर तुम माफी मांग लेते, हम तुम्हारे गुनाह को माफ कर देते। 4 साल का बच्चा अपनी माँ का गुस्सा ठंडा करना जानता है, ये 6 फीट का इंसान अपने रब के गजब को ठंडा करना क्यों नहीं जानता। वो अल्लाह तो ठंडा होने को तैयार है, वो अल्लाह तो अपना गुस्सा खत्म करने को तैयार है। कोई आंख रो तो दे, कोई दिल कांप तो जाए, कोई हाथ उठ तो जाए, कोई अपनी अल्लाह की बारगाह में कह तो दे कि अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, हम मुजरिम हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। कोई कह तो दे, कोई कह तो दे।